नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज मार्च 7 तारिख शनिवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसीचे। पिला जन्म कले मिलिबो एणिकी 25,000 टंका। अन्यपटे सुभद्रा योजना ठारू आरंभ करी क्रिकेट पर्यंत बड़ खबर सब आसीचे। तेबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा 20टी बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। नंबर 1 यात्री अधिक बस भड़ा नेले हेब कार्यानुष्ठान। धार्य सीमा ठारू कौनसी बस अधिक भड़ा आदाय करिपारिबे नाही। यात्री स्वार्थ को दृष्टि रखी नियम उल्लंघन करुथिबा बस विरुद्ध में मोटरयान आईन अनुसार कार्यानुष्ठान ग्रहण करने को निर्देश दिया जाइछि। एने परिवहन मंत्री विभूति जेना सूचना प्रदान करिसेंति। एहा सहित नियमित जांच करने को आरटीओ मानक निर्देश दिया जाइछि। समस्त बस गुड़िकर भड़ा विवरणी देखाइबाकु बाध्यतामूलक बोली कुहाଯାଇଛି। नंबर 2 एप्रिल पहिलारू एसआईआर। ओडिशा रे आसंता एप्रिल पहिलारू एसआईआर आरंभ कराजिबो। राज्य रे एप्रिल 1 तारिख ठारू एसआईआर बा स्वतंत्र संघन संशोधन प्रक्रिया आरंभ कराजिबो। राज्य रे 90% भोटर तालिकार संशोधन होई सारिचे। बाकी 10% मध्यरू अति कम रे 8% संशोधन हेबो बोली राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी सांबादिक सम्मेलन करी सूचना प्रदान करिसेंति। राज्य 100% टार्गेट पूरण पाई चेष्टा कराजिबो। सबुठारु बड़ कथा है 2002 मसीहा आधार रे संशोधन कराजिबो। मन कहूछि किछि नुआ करिबा पाई हेले पाखरे संबल नाही। तेबे व्यस्त होंतु नाही। मधुलिका एंटरप्राइजेस एबे बुझिबो आपणक मन कथा। क्षुद्र शिल्प ठारु नै मध्यम शिल्प पाई सुलभ मूल्य रे जोगाई देबो। समस्त प्रकार मेसिन और रॉ मटेरियल जहाकु नै आपण सहज आरंभ करि परिबे नुआ एक व्यवसाय। अधिक जानिबा पाई आज ही कॉल करंतु। नंबर 3 गुजरात भली हेब ओडिशा कहिले साहा। ओडिशा रे केंद्र गृहमंत्री अमित साहा दिनिकिया गस्तरे आसे गतकाली कटक रे पहुंची थिले। एहा परे पारादीप एवं भुवनेश्वर रो विभिन्न कार्यक्रम रे शामिल होइचंती। कटक मुंडुली स्थित सीआईएसएफ कैंपस रे प्रतिष्ठा दिवस रे शामिल होइथिले। माओ मुक्त अभियान रे जवानक बहादुरी भूमिका को प्रशंसा करिथिले। एहा परे पारादीप जाई सेठारे इफको रो सल्फरिक एसिड प्लांट को उद्घाटन करिसेंति साहा। एही अवसर रे से कहिसेंति ग्रामीण जीवन को समृद्धि कराजिबो। समवाय जरिया रे गाँ जीवन एहा सहित माँ भौणी को आत्मनिर्भरशील कराजिबो। एहा सहित से कहिसेंति कि आगामी किछि वर्ष भितरे गुजरात भली ओडिशा को मध्य विकसित कराजिबो। नंबर 4 बदलिला सरकार हेले बदलिलानी नारी मानकर भाग्य। आसंता काली अंतर्जातीय महिला दिवस। महिला दिवस को स्वतंत्र भाव में पालन करने को सबुठारे प्रस्तुति रे लागिचंते समस्ते। किंतु विडंबनार विषय हेउचे प्रतिदिन महिला को नहीं जो खबर आसुची यह चिंताजनक। केउठारे निष्पाप कुनी झील को दुष्कर्म करा जाउचे तो केउठारे आक्रमण करा जाउचे। राज्यर विभिन्न स्थानों एभली खबर आसीचे। सुंदरगढ़ रे 5 वर्षीय झील को दुष्कर्म करा जाइछे। गोपरे कॉलेज छात्री को मरणात्मक आक्रमण करा जाइछे। राउरकेला वेदव्यास निकट 100 मील छकरू उद्धार होइछे जणे युवतींक मृतदेह। कटक नियाली रे निखोज दिव्यांग झील को खोजुचंती बापा माँ। अन्यपटे भद्रक रे झील को न्याय देबाकू एसपी आगरे धारणा देइचंती परिवार। राजधानी भुवनेश्वर रो आसीचे 2टी नाबालिका निखोज खबर। निखोजंक फोटो सहित पोस्ट करा जाइछि पुलिस तरफरू। सूचना देले मिलिबो 50,000 टंका। एवं प्रश्न उठुचे महिला आम राज्य रे केते सुरक्षित। नंबर 5 राज्य रे 3 दिन घड़घड़ी सहित वर्षा। राज्य रे घड़घड़ी बिजुली सांग को वर्षा संभावना। उत्तर उपकूलवर्ती जिला गुड़िक रहिबो प्रभाव। 12 जिला को येलो वार्निंग जारी करा जाइछे। तेबे प्रबल गुळुगुळी मध्य हेबा नै पाणीपाग विभाग कहिछे। आज ठारू 9 तारिख पर्यंत विभिन्न स्थान रे वर्षा संभावना रहिछे। तेबे आज ओडिशार झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, केन्दुझर, मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, खोर्धा, पुरी रे कालबैशाखी वर्षा संभावना रही। आसंता काली मध्य 24 जिला को येलो वार्निंग जारी करा जाइछे। 9 तारिख रे 6 जिला को येलो वार्निंग जारी करा जाइछे। 8 तारिख रे अधा ओडिशा रे वर्षा हेबो।
नंबर 6 मार्च आरंभରୁ ताऊ देखाइलाणी खरा। मार्च मास आरंभରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ କରାଳ ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାଣି। ଶୀତ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ି ଜୀବନକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କଲାଣି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରକୋପ ଅଧିକ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଗତକାଲି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ତାତି ଥିଲା। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 39.6 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରେ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। କେବଳ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ନୁହେଁ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସମ୍ବଲପୁର, ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଭଳି ସହରରେ ପାରଦ 38 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହୁଛି। ତେବେ ଆଗକୁ କେମିତି ରହିବ ପାରା? ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ତାପମାତ୍ରାରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। नंबर 7 ଆଜିଠାରୁ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ। ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ, ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ। ନୂଆ ଆଇନରେ ତ୍ୱରିତ ହୋଇଛି ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ। ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ନିଶା ମାଫିଆଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବାଜ୍ୟାପ୍ତ ଉପରେ ଫୋକସ୍ ଦିଆଯାଉଛି। ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଅପରାଧିକ ଆଇନରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ସିଆରପିସି ଏହା ସହିତ ଆଇପିସିରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ନ୍ୟାୟ ସଂହିତାରେ। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ 511ଟି ସେକ୍ସନ ଥିବାବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ 358ଟି ସେକ୍ସନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆଜିଠାରୁ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ୟୁନିଟ୍ 3 ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆରେ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା। ନମ୍ବର 8 ରାଜ୍ୟସଭା ରାଜନୀତି ସରଗରମ। ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସରଗରମ ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି। ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲର ଶେଷ ଦିନରେ ବିଧାନସଭା ପରିସରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ହେଭି ୱେଟ୍ଙ୍କ ଭିଡ଼। ବିଜେଡି, ବିଜେପି, କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ରଣନୀତି ଗତକାଲି ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି। ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ନାମାଙ୍କନ ଭରିଛନ୍ତି ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର। ଅନ୍ୟପଟେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କୁ ଏକାଠି ବସିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ ବେଳେ ଉଭୟ ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡମା ଏହି ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେପି ଶିବିରରେ ମଧ୍ୟ ମନମୋହନ ସାମଲ ଏବଂ ସୁଜିତ କୁମାର ନାମାଙ୍କନ ଭରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଉପସ୍ଥିତରେ ନାମାଙ୍କନ ଭରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 9 ଦୁର୍ନୀତି ରୋକିବ କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ୍। ରାଜସ୍ୱ ଅର୍ଥ ବାଟମାରଣା ରୋକିବାକୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ବିଏମ୍ସିର ଦୋକାନ ଗୃହ ନେଇଥିବା ସମସ୍ତ ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ୍, ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସିଧାସଳଖ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଦୋକାନରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଏକ କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ମରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଅନଲାଇନ୍ କାରବାର ବଢ଼ିବା ପରେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ୍ରେ ଟଙ୍କା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବେ ଟଙ୍କା ଭରିବେ। ବ୍ରହ୍ମପୁରର ବିଭିନ୍ନ ଦୋକାନରେ ଏଭଳି କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ୍ ଲଗାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 10 ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ ନିର୍ବାଚନ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଭଞ୍ଜନଗର ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ ନିର୍ବାଚନ 28 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ 9 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। 11 ତାରିଖରେ ଯାଞ୍ଚ ହେବ। ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା 12 ତାରିଖରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। 13 ତାରିଖରେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦିବସ ରହିଛି। ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାଲିକା 14 ତାରିଖରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ ନିର୍ବାଚନରେ ମହିଳା ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ପାଇଁ 30% ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତେବେ 28 ତାରିଖ ସକାଳ 7:30ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ମଧ୍ୟରେ ମତଦାନ ହେବ। ଏହାପରେ 4ଟାରେ ଗଣତି ହୋଇ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ନମ୍ବର 11 ଟମାଟୋ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି। ଟମାଟୋର ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ଏବେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଲାଣି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ କରି ବିଲାତି ଚାଷ କରିଥିବା ଚାଷୀମାନେ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ଆଶା ବାନ୍ଧିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ଏବେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ଟମାଟୋ କିଲୋକୁ 1 ଟଙ୍କାରେ ବିକିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ବିକ୍ରି ଠାରୁ ବଳିଗଲାଣି ତୋଳିବା ଖର୍ଚ୍ଚ। ବିଲାତି ଚାଷ କରି ଚିନ୍ତାରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଆନ୍ଦପୁର, ଘସିପୁର ଏବଂ ହାଟଡିହ ବ୍ଲକର ପାଖାପାଖି 40ରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ। କ୍ଷେତରେ ଦିନେ ଲାଲ ଟମାଟର ହସାଉଥିଲା ଚାଷୀଙ୍କୁ, ଆଜି ଏହି ଟମାଟର କନ୍ଦାଉଛି। ନମ୍ବର 12 ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ହସ୍ତତନ୍ତ୍ର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଲେ କର୍ମଚାରୀ। ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗତକାଲି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ହସ୍ତତନ୍ତ୍ର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ ଉଦ୍ୟମକୁ ତତ୍ପରତାର ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ବିଭାଗର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧ ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ହସ୍ତତନ୍ତ୍ର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରକୁ ଆସିଥିଲେ।
नंबर 13 राज्य सरकारଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା ଏଣିକି ମିଳିବ 25,000 ଟଙ୍କା। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ୍ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ଏକ ନୂତନ ଜନସଂଖ୍ୟା ପରିଚାଳନା ନୀତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କିମ୍ବା ତୃତୀୟ ସନ୍ତାନ ଥିବା ପରିବାରକୁ ପ୍ରସବ ସମୟରେ 25,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ 58% ପରିବାର କେବଳ ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ରଖୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ 2.17 ଲକ୍ଷ ପରିବାର 2ଟି ସନ୍ତାନ ଅଛି। ପ୍ରାୟ 62 ଲକ୍ଷ ପରିବାରରେ 3ଟି କିମ୍ବା ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ସନ୍ତାନ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି ସରକାର, ଏଥିପାଇଁ ନୂଆ ଯୋଜନା ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ପରିଚାଳନା ନୀତି ଚାଲିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କିମ୍ବା ତୃତୀୟ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କଲେ 25,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ତୃତୀୟ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ ମାସିକ 10,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ଏବଂ 18 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି। ନମ୍ବର 14 ଆସୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ, ଦିନରେ ଦେଖାଯିବ ରାତି ଭଳି ଦୃଶ୍ୟ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ ଘଟଣା ଦୃଷ୍ଟିରୁ 2026 ବର୍ଷ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ଏ ବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ, ଗୋଟିଏ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ରହିଛି। 17 ଫେବୃଆରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଥିଲା। ମାର୍ଚ୍ଚ 3ରେ ଫାଲ୍ଗୁନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜ୍ୟୋତିର୍ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିଷମାନେ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଚନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅନ୍ଧକାର ହୋଇଯିବ ପୃଥିବୀ। ଦିନବେଳା ରାତିର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ବିଜ୍ଞାନ ଏହାକୁ ଏକ ବିରଳ ଏବଂ ରୋମାଞ୍ଚକର ଘଟଣା ବୋଲି ଚେତାଇ ଦେଇଛି। ବର୍ଷର ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ 12 ଅଗଷ୍ଟ ରାତି 9:04ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହାପରେ ଅଗଷ୍ଟ 13 ତାରିଖ ସକାଳ 4:25ରେ ଶେଷ ହେବ। ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳିତ ବଳୟ ଭିତରେ ରହିଯିବ, ତେବେ ଏହା ଭାରତରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 15 ପିଲାଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମନା। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାର 16 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର ବୃଦ୍ଧି, ଅନଲାଇନ୍ର ନିରାପତ୍ତା ଏବଂ ଅଧିକ ସମୟ ଫୋନ୍ରେ ଦେଉଥିବାରୁ ଏହା ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧିରମୟା 2026-27 ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଅବସରରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାରେ ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ। ଏଣିକି କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଉ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 16 ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ 21ଟି କିସ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। 22ତମ କିସ୍ତିକୁ ଏବେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନେ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି କି 22ତମ କିସ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରିଲିଜ୍ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ 22ତମ କିସ୍ତି ପାଇବେ। ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ 2,000 ଟଙ୍କା। ନମ୍ବର 17 ଆସିବ ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣ ବିରୋଧୀ ଆଇନ। ଦେଶରେ ଲଭ୍ ଜିହାଦୀର ବଢ଼ୁଥିବା ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣ ବିରୋଧୀ ଆଇନ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଏହି ଆଧାରରେ ଏବେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନାଭିସ୍ଙ୍କ ସୂଚନା ଆଧାରରେ ଏଣିକି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣ ବିରୋଧୀ ଆଇନ ଆସିବ, ଯାହା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରୂପରେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି। ନମ୍ବର 18 ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ ନିୟମ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ବା ପିଏନ୍ବିରେ କୋଟି କୋଟି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହାର ପ୍ରିମିୟମ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ଦୈନିକ ଏଟିଏମ୍ ନଗଦ ଉଠାଣ ସୀମା ବା ଡେଲି କ୍ୟାଶ୍ ଲିମିଟ୍ରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ନୂଆ ନିୟମ 2026 ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖ ଠାରୁ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବ୍ୟାଙ୍କର କିଛି କାର୍ଡର ନଗଦ ଉଠାଣ କ୍ଷମତାକୁ ସିଧାସଳଖ 50% କମାଇ ଦିଆଯାଇଛି।
नंबर 19 युद्ध में फसिंट 23,000 भारतीय नाविक। ईरान अमेरिका विवाद मध्य 23,000 भारतीय नाविकों सुरक्षा को नहीं चिंता बढ़ी। ए पर्यंत 3 जन भारतीय नाविकों मृत्यु होईचे। 9टी जहाज उपरे आक्रमण करा जायचे, जहा भयर वातावरण सृष्टि करिचे। गत एक सप्ताह मध्य अनेक आक्रमण 3 जन भारतीय कर्मचारी मृत्यु होगा सहित साहाय्य लोड़ा बाध्य होइचंती। एणिके नाविक संगठन गुड़िक मुंबई रे जहाज चलाचल महानिर्देशालय को भेटी तुरंत कठिन पदक्षेप एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने को दाबी करिसंती। नंबर 20 सोमवार पाखरु आउ मिलिबो नहीं डीजेल एवं पेट्रोल। उपसागरीय अंचल रे चलिथिबा संघर्षर प्रभाव एवं पाकिस्तान रे देखा देइछि। देश रे पेट्रोल एवं डीजेल सरी सरी आसुथिबा बेले ए नहीं रिपोर्ट प्रकाश पाइछि कि सोमवार दिन ठारू आउ पेट्रोल मिलिबो नहीं एवं समस्त पेट्रोल पंप गुड़िक बंद रहिबो। पाकिस्तान रे पेट्रोल डीजेल संकट घनाई आसिला थिबा समस्त स्टॉक धीरे धीरे सरी आसुचे। युद्धर प्रभाव पाकिस्तान रे पड़िलाणी। नंबर 21 खाली होईगलाणी अमेरिकार तैल भंडार। मध्यप्राच्य एवं पश्चिम एशियार आकाशर युद्धर विमान पैंतरण मारुची। अमेरिका इस्राएल मिलित भाव में ईरान उपरे आक्रमण करुचंती। तेबे अमेरिका उपरे एबे भारी पड़िछि एही आक्रमण। अमेरिकार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को गोटिए भूल अर्थनीति उपरे छंदी पकाइछि दोछंदी। तेबे विशेषज्ञों कहवा अनुसार अमेरिका निज देश में पेट्रोल डीजेल संकट सम्मुखीन होगाकू जाउछि, जहाँ जनता उपरे एक बोझ पकाइब। तैल दाम खूब शीघ्र बढ़िबाकू जाउछि। नंबर 22 ऐतिहासिक हेबो फाइनाल मैच। शेष पर्यायर T20 विश्वकप 2026 फाइनाल टक्कर पाई प्रस्तुत हेउचंती भारत। न्यूजीलैंड दक्षिण आफ्रिका को हराई फाइनाल रे प्रवेश करिछि। न्यूजीलैंड अन्यपटे इंग्लैंड को परास्त करी फाइनाल रे प्रवेश करिछि इंडिया। आसंता 8 तारिख अर्थात आसंता काली अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम रे फाइनाल मुकाबिला खेला जिवो। तेबे एही फाइनाल मुकाबिला ऐतिहासिक हेबाकू जाउछि। भारत न्यूजीलैंड मिसे ऐतिहासिक करने को चेष्टा करुचंती। T20 विश्वकपर फाइनाल रे प्रथमे उभय दल भेटाभेटी हेबाकू जाउचंती। प्रथम थर भारत डिफेंडिंग चैंपियन। भारत 2 थर T20 विश्वकप जीतिथिबा बेले तृतीय थर चैंपियन हेबाकू लक्ष्य रखिछि। न्यूजीलैंड प्रथम थर पई विश्वकप विजयी हेबाकू आशा रखिछि।